Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam ajmain. Sebelum kita mulai kajian rutin kita, mari kita buka kajian ini dengan baca tahlil sedikit yang kita kirimkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang telah mendahului kita, terkhusus pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin jami' awliya illah masyarikil ardi ila magharibiha barriha nakhudna jami' awliya tisah awliya illah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhyiddin Al-Arabi, Syekh Ahmad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Al-Faqih Muqaddam Muhammad Al-Balawi, Jabi Sadadin Al-Balawi, jami'i awliya salih salafun salih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. ثم إلى جميع مشايخنا معلمين ولمن له حقوق علينا اللهم عسر مقاصدهم يسر أمورهم وجميع أهل هذه المدرسة من درس ومن درس من علم ومن تعلم ومن علم في هذه المدرسة الهدين كل صالحة وكل ما نوى سلم صالح أجل بنا القضاء الحوائجنا دنيا وأخرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كنور الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسولنا أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله من الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا يموت لا إله إلا الله 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 لا إله
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah, subhanallah adada ma khalaqallah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sholawat yang kemarin Bapak kirimkan ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka dulu. Sholawat yang kemarin tak kirimkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha abwabasy syarri wat ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwabal ridha wat taysir wa tughliqu biha أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab tentang akhlak-akhlak dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tujuan agar kita bisa lebih mengenal beliau, lebih bisa dekat dengan beliau, lebih bisa menjadikan beliau sebagai panutan kita. Kita bisa melakukan semua ajaran-ajaran dan akhlak-akhlak yang beliau ajarkan. Kita sampai pada ke halaman atau hadis keterangan poin yang nomor 24. Hadis nomor 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lihat semua? Nomor 24. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yajzi bis sayyi'atis sayyi'atah walakin ya'fu wa yasfahu. Nomor 24. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi, tidak membalas, la yajzi, tidak membalas, bisayyi'ati, dengan keburukan, bisayyi'ati, dengan keburukan, as-sayyi'ata, dari keburukan, as-sayyi'ata, dari keburukan, walakin, akan tetapi, walakin, akan tetapi,
Ya'fu, beliau memaafkan. Ya'fu, beliau memaafkan. Wa yasfahu, dan merelakan. Wa yasfahu, dan merelakan. Hadis selanjutnya menjelaskan tentang apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika ada sesuatu buruk yang menimpa beliau, ketika ada orang yang berlaku tidak baik pada beliau. Yang beliau lakukan pertama, la yajzi bisayyiati as-sayyi'at. Ada tiga hal di sini. Pertama, la yajzi bisayyiati as-sayyi'at. Yang paling pertama, tidak membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang lain. Jadi beliau tidak pernah membalas keburukan yang ditimpakan pada beliau dengan keburukan yang lain. Kenapa? Karena itu tidak lebih dari menyiram kotoran dengan air yang kotor. Bayangkan kakimu kotor, nginjak kotoran, kemudian kamu ngambil air comberan buat nyiram kotoran tersebut. Apa yang terjadi? Kotorannya tambah banyak, kakimu tambah kotor, nggak tambah bersih. Kalau mau bersih gimana? Disiram dengan air bersih. Kotoran yang diinjak itu adalah keburukan yang menimpa kamu. Kalau kamu membalas keburukan yang menimpa kamu dengan keburukan yang lain, sama saja kamu ngambil air yang kotor untuk membasuh kotoran yang ada di kaki kamu. Jadinya apa? Jadinya kotorannya merembet, kotorannya tambah banyak. Keburukan yang menimpa kamu itu satu keburukan. Kalau kamu balas dengan keburukan, maka keburukannya ada dua. Keburukan dari orang lain dan keburukan dari kamu. Keburukannya nambah. Sama kayak kamu ada api, itu panas, ketika kamu lihat api kemudian mbak siram sama bensin, apa yang terjadi? Tambah besar. Sama api yang pertama itu adalah dari keburukan yang menimpa kamu. Kalau kamu ingin mematikan, dengan cara kebaikan, disiram dengan air yang bersih, bukan disiram dengan bensin. Jadi langkah pertama, kalau kita ingin meniru akhlak Rasulullah SAW, kalau kita ingin menjadikan beliau sebagai panutan kita, langkah pertama ketika ada sesuatu buruk yang menimpa kita, pertama harus tidak membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang lain. Kalau bisa, untung-untung kalian bisa membalas itu dengan kebaikan. Kalau nggak bisa, minimal jangan balas dulu. Minimal jangan membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, walakin yafu, akan tapi beliau memaafkan. Jadi yang pertama, tidak ada dendam di sini, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa marah, memaafkan. Dan ini nggak gampang ya. Ngomongnya, mungkin saya ngomong sini gampang, tapi bayangkan ketika ada orang tiap hari nyakitin kamu, tiap hari melakukan keburukan buat kamu, kemudian kamu maafkan, itu nggak segampang yang diucapkan. Yang kedua, memaafkan. Yang ketiga, yasfahu, dan merelakan. Beda antara memaafkan dan merelakan. Kalau memaafkan itu kamu tidak ingin membalas keburukan tersebut. Contoh ya, kamu dikeplak, mohon maaf, kepalamu dikeplak sama orang lain. Memaafkan itu adalah ketika hatimu nggak ingin balas, itu sudah memaafkan, itu tangapura. Tapi kalau merelakan itu kamu tidak ada marah lagi, kamu seolah-olah lupa dengan keburukan tersebut. Karena kita kan memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Dan lu ada Hilman kelas 3 kan dia? Ada Hilman. Ngomong apa tadi ya? Jadi merelakan itu adalah tidak ingin, bukan sekedar tidak ingin bahas, tapi sudah tidak mengingat lagi, melupakan. Dan ini tingkatan terakhir. Kadang-kadang kita semua gampang untuk memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Karena kita sudah maafkan, nggak ingin bahas, tapi kalau lihat dia mangkel lagi. Kalau dia lihat nggak mau dekat sama lagi. Jadi kita nggak mau berbuat baik sama dia karena kita belum lupa keburukan yang tersebut. Hasil dari merelakan ini adalah kita tidak berat untuk berlaku baik buat dia, tidak berat untuk mendoakan baik buat dia. Itu hasil dari merelakan. Ini tingkatan tertinggi. Yang pertama, tidak membalas dengan keburukan. Yang kedua, memaafkan. Berarti tidak ingin ada dendam, tidak ingin keburukan buat dia. Yang ketiga, merelakan ini adalah sudah tidak marah lagi dan tidak enggan untuk melakukan kebaikan buat dia. Sudah biasa lagi ketika ketemu dia, sudah mau mendoakan buat dia kebaikan, kemudian sudah mau berhubungan dengan baik sama dia. Itu yang terakhir. Setidaknya yang paling minimal, setidaknya pertama kita tidak ingin membalas keburukan tersebut. Yang penting coba membalas dengan keburukan. Itu tingkatan yang paling pertama. Yang kedua, memaafkan. Yang kedua, merelakan. Dan sebenarnya obatnya itu di nomor 3.
Kalau kamu punya marah sama orang lain, nanti ada pertanyaan kayaknya berhubungan dengan ini dikirimin sama Salwa. Pertanyaan nomor berhubungan dengan ini. Cara bagaimana kita untuk tidak marah lagi. Kadang-kadang kan kita pingin saya maafkan Pak, tapi mulut ini sudah maafkan, tapi hati ini belum benar-benar bersih, belum benar-benar bisa benar-benar merelakan. Tapi mulut sudah bisa memaafkan, tapi hati ini kalau lihat masih mangkal. Cara untuk membersihkan mangkal yang tersisa ini diantaranya adalah dengan melakukan kebaikan buat dia. Minimal ya, kalau nggak bisa belikan jajan, minimal doakan kebaikan. Minimal, ya Allah saya ingin kebaikan buat dia. Ya Allah semoga kebaikan menimpa dia. So ya Allah semoga keburukan terhalang dari dia. Bacakan Fatihah buat dia. Itu caranya. Lama-kelamaan dengan itu, insya Allah keburukan ini bakal bakal dicabut sama Allah. Berapa sering, Bapak itu kita kan sering ya ketemu orang. Kadang-kadang dia nggak ngapa-ngapain, tapi kita nggak suka sama dia. Kita mangkal sama dia. Ngapain orang ini? Ada rasa nggak suka sama dia. Cara obat yang paling gampang adalah doakan dia. Kalau kamu doakan dia, insya Allah ini bukan bukan ranah kita lagi. Ini ranahnya Allah, akan menjabut bencimu diganti dengan kebaikan. Diganti dengan diganti dengan rasa biasa sama dia. Jadikan bahkan orang yang buat doakan ini akan datang kepada kamu dengan cara yang baik. Dia akan suka sama kamu, dia akan berbaik sama kamu. Ini nggak akan kalian percaya sebelum kalian melakukan ini. Ini nggak, kalian ngomong ini mungkin kalian halah, nggak percaya. Kalian akan percaya ini sampai kalian melakukan ini. Kalian coba, ada orang yang mungkin kalian nggak sukai, siapapun itu, dan itu bukan karena kita nggak bisa ngatur itu, tiba-tiba ada saja rasa nggak suka. Kalau kalian ingin membersihkan itu, caranya adalah kamu berbuat baik sama dia. Kalau belum bisa benar-benar buat baik, minimal doakan dia. Memang berat menurut kita doakan orang yang kita benci, tapi kalian coba, insya Allah kalau kalian mau sekali dua kali melakukan itu, Allah akan merubah rasa bencimu itu menjadi hilang, dan jadikan orang yang nggak suka ini akan datang dengan kamu dengan cara yang baik, sekiranya kamu nggak marah sama dia. Entah itu dia nolong kamu, bantu kamu, akhirnya kamu dibukakan sama Allah, kebaikan dia menjadikan bencimu sama dia itu pasti hilang. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Waliyun hamim, intinya ayatnya seperti ini. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang yang melakukan keburukan sama dia, maka Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang membela dia, menjadi orang yang dekat sama dia. Jadi ada tiga hal yang harus kita lakukan yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita mendapatkan keburukan. Yang pertama, tidak membalas keburukan tersebut dengan keburukan yang lain. Yang kedua, memaafkan. Jadi tidak ada dendam di sana di hati kita. Kemudian yang ketiga, merelakan. Merelakan ini tidak ada lagi bahkan keburukan dia sudah lupa di pikiran kita, dan kita tidak enggan lagi untuk melakukan kebaikan buat dia. Tidak sulit untuk mendoakan kebaikan buat dia, itu yasfah. Jadi 1, 2, dan 3. 3 hal ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan ini dengan enggak cuma dengan mengajari kita dengan mulut, menyuruh kita berbuat baik dan seterusnya. Beliau langsung mencontohkan hal-hal ini dengan beliau lakukan langsung. Berapa sering beliau orang nggak suka sama beliau, meletakkan ketan di rumah beliau, tapi beliau berbuat baik dan seterusnya. Atau kisah orang yang ngatain beliau, ngilang beliau, tapi sama beliau malah disuapi dan seterusnya. Jadi akhlak beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak ada dendam lagi dengan memaafkan, dan tidak ada lagi keburukan di hati beliau dengan cara merelakan. Yasfah atau merelakan itu di atas dari memaafkan. Selanjutnya, walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam ina'un yahtassu bihi an khatamihi wa imaihi. Walam yakun dan tidak ada, walam yakun dan tidak ada lahu bagi beliau, lahu sallallahu alaihi wasallam bagi beliau, inaun satu wadah, inaun satu wadah yahtassu yang dikhususkan, yahtassu yang dikhususkan bihi bagi beliau, bihi bagi beliau, an khatamihi berbeda dari pelayan beliau, wa imaihi dan pembantu beliau. Balkana akan tetapi yakulu beliau makan ma'ahum bersama mereka fi ina'in dalam wadah, wahidin yang sama, wahidin yang satu atau yang sama, tawadu'an sebagai bentuk tawaduk minhu dari beliau,
minhu dari beliau ma'ahum bersama mereka. Ma'ahum bersama mereka. Di antara akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, beliau di rumah itu tinggal nggak cuma sama keluarganya, beliau punya pelayan. Di antaranya Anas bin Malik. Kalian pernah dengar kisahnya Anas bin Malik, seorang anak kecil yang ibunya datang ke Rasulullah SAW. Ummu Sulaim namanya. Ummu Sulaim ini seorang perempuan. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, semua orang ngasih hadiah ke kanjeng Nabi. Ada yang ngasih unta, ada yang ngasih kurma. Ummu Sulaim datang ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, mohon maaf, semua orang ngasih hadiah ke jenengan. Saya nggak punya apa-apa. Saya seorang janda. Saya nggak punya siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa untuk dikasihkan jenengan. Tapi saya punya anak ini, kanjeng Nabi. Namanya Anas. Jenengan terima sebagai pelayan jenengan. Jadi Anas ini masih kecil, masih 5 tahun, dibawa ke Rasulullah sebagai untuk melayani kanjeng Nabi. Zahirnya seperti itu, tampaknya seperti itu, tapi dalam sehakikatnya itu Ummu Sulaim bukan membuang anaknya, tapi Ummu Sulaim sedang memberi pada anaknya sesuatu yang paling mulia, yaitu menjadikan anaknya bisa belajar langsung kepada orang yang paling mulia. Bayangkan, Anas menjadi orang yang paling banyak di antara sahabat kanjeng Nabi yang banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah, cerita tentang kanjeng Nabi. Dari mana Anas dapatkan itu? Dari tiap hari dekat sama kanjeng Nabi, orang yang didoakan sama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kanjeng Nabi tinggal sama Anas bin Malik, tinggal sama Zaid, yang dulu pernah jadi anak angkat beliau, dan beberapa pelayan-pelayan beliau yang lain. Beliau ketika bersama pelayan ini, beliau tidak pernah membedakan cara makan beliau, bahkan wadahnya. Jadi beliau tidak membedakan antara wadah beliau dengan wadah para pelayan-pelayan beliau. Ada satu wadah, siapapun boleh menggunakan itu. Bahkan kanjeng Nabi kalau makan itu tidak pernah beda-beda, nggak pernah kanjeng Nabi di meja, orang-orang di bawah nggak pernah. Kanjeng Nabi selalu makan bareng bersama para pelayannya. Di kanjeng Nabi, di antara akhlaknya kanjeng Nabi ketika makan, kanjeng Nabi itu tidak suka makan di atas kursi, di atas meja. Kanjeng Nabi itu suka sekali makan di bawah. Jadi makan di bawah bersama para pembantu beliau. Jadi di antara bentuk kesederhanaan beliau, di antara bentuk ketawaduan beliau itu tidak enggan untuk makan bersama para pelayan beliau. Ini bukan pembantu, bukan budak ya. Kanjeng Nabi tidak memiliki budak. Anas bin Malik ini diantaranya adalah beliau, pelayan beliau. Imaihi, dan budak-budak beliau memiliki budak-budak perempuan. Bal kana yaqulu ma'hum fi ina'in wahidin tawadu'an minhu ma'ahum. Akan tetapi beliau makan dalam satu wadah. Maksudnya bukan dalam satu piring, tapi dalam satu nampan. Kalian mungkin yang pernah pesantren, yang pernah dilihat budaya pesantren, budaya di kampung-kampung kalian, kalau ada acara tumpengan, satu tumpeng dimakan bersama-sama. Itu yang dilakukan kanjeng Nabi di rumah. Ya enggak tiap hari, tapi kadang-kadang sering budaknya, pembantu-pembantu beliau dipanggil ke rumah, dipanggil ke ruang tamu untuk makan bersama beliau. Itu yang diajarkan kanjeng Nabi SAW. Tidak merasa lebih hebat daripada orang lain, meskipun beliau jelas lebih hebat, tidak merasa lebih mulia daripada orang lain. Ingin mengajarkan bahwa semua orang dari segi urusan duniawi itu tidak ada bedanya, siapapun mereka, siapapun bapaknya, siapapun status dia di masyarakat, itu tidak menentukan kualitas dia di hadapan Allah. Yang menentukan adalah ketakwaannya. Jadi beliau tidak pernah merasa sungkan, tidak pernah merasa enggan untuk makan bersama orang-orang yang melayani beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yujibu ilal walimati kullaman ta'ahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang selanjutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu, mendatangi, yujibu memenuhi undangan, yujibu memenuhi ilal walimati untuk undangan, ilal walimati untuk undangan, kullaman setiap orang ta'ahu yang mengundang beliau, wa yashhadu, dan mendatangi janaizal muslimina, jenazah orang-orang Islam, jenazah orang-orang Islam, man arafahu, orang yang beliau ketahui, wa man lam ya'rifhu, dan orang yang tidak beliau ketahui atau tidak beliau kenal.
wa man lam ya'rifu, dan orang yang tidak beliau kenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya adalah pertama, Kanjeng Nabi itu pasti menjawab atau memenuhi undangan orang yang mengundang beliau. Dalam fikih itu ada dua macam undangan. Ada yang wajib. Satu-satunya undangan yang wajib adalah walimatul urs. Walimatul urs itu apa? Undangan untuk pernikahan itu hukumnya wajib datang. Beda sama undangan tahlil, beda sama undangan khitan, beda sama undangan walimatul umrah, walimatul safar, apapun itu, undangan rumah baru, undangan toko baru, itu hukumnya sunnah muakkad, nggak wajib. Yang wajib secara spesifik adalah walimatul urus atau undangan pernikahan, itu hukumnya wajib datang. Kalau nggak ada halangan, kalian harus izin. Hukumnya wajib, undangan pernikahan itu hukumnya wajib didatangi. Boleh nggak datang dengan satu syarat, ketika dalam undangan tersebut ada suatu kemungkaran, maka boleh nggak datang. Tapi nggak datangnya pun dengan jangan sampai kamu menyakiti orang yang undang. Kamu sebisa mungkin minta izin atau alasan dengan cara yang baik. Maaf, saya barengan sama ini. Dan kalau kamu ditakut, contohnya kemungkaran itu apa? Ada undangan, bukan cuma sekedar ngundang. Kalau nyanyian kan masih nyanyi-nyanyi masih diperdebatkan para ulama. Yang jelas-jelas haram kayak ngundang koplo, yang nyanyinya joget-joget, yang auratnya terbuka, itu jelas haram. Kalau kamu datengin itu, kalau kamu diundang acara pernikahan dan kamu yakin atau dijelaskan bahwa akan ada koplo di sana, maka kamu boleh nggak datang. Tapi dengan catatan jangan sampai nyakitin orang yang undang tersebut. Kalau nggak ada apa-apa, kamu diundang di tempat pernikahan yang biasa, di sana tidak ada kemungkaran yang terjadi, maka hukumnya wajib untuk datang. Kalau kamu nggak mau datang atau ada halangan untuk datang, kamu minta izin dengan baik-baik. Bertepatan dengan hari apa, ketika kamu itu pergian jauh, maka harus izin. Beda sama undangan yang lain, undangan tahlil, undangan khitan, undangan apapun, itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi sama dengan catatan tidak ada kemungkaran di sana. Kanjeng Nabi itu tidak pernah menolak atau tidak pernah tidak hadir undangan yang diberikan kepada beliau selama beliau tidak ada halangan. Beliau pasti datang, siapapun yang mengundang, siapapun yang meminta beliau itu pasti didatangi, dan beliau tidak pernah milih-milih. Siapapun yang undang duluan itu yang berhak, meskipun orang yang undang itu orang yang nggak mampu, orang yang biasa saja, itu Kanjeng Nabi tetap datang. Dan yang dihitung itu yang siapa yang duluan biasanya. Siapa yang undang duluan itu yang didahulukan. Meskipun yang undang duluan orang yang kurang mampu, ada wali kota selanjutnya yang undang beliau tetap mendahulukan orang yang pertama. Jadi hal yang pertama, beliau tidak pernah menolak ajakan atau undangan untuk beliau. Semua orang yang mengundang itu pasti didatangi selama tidak ada keburukan di sana. Yang kedua, wa asyhadu janaizal muslimina man arafahu wa man lam ya'rifu. Yang kedua, beliau pasti mendatangi atau mengikuti prosesi pemakaman orang-orang muslim, kenal atau enggak kenal, beliau pasti datang. Kalau beliau tahu ada orang yang wafat, beliau pasti ikut datang ke sana, ikut mengikuti prosesi jenazah, ikut memandikan, bukan memandikan ya, beliau menunggu proses pemandian tersebut, kemudian ikut mensolati, kemudian ikut mengantarkan sampai ke liang lahat, dimakamkan di sana, beliau baru pulang. Ini Kanjeng Nabi berkali-kali mengingatkan, pahalanya itu seperti orang mendapatkan dua gunung. Bayangkan kalian lihat Gunung Bromo, pahala yang didapatkan orang yang mengikuti jenazah itu mendapatkan pahala sebesar dua gunung. Dan guru-guru saya itu, guru-guru amat sering mengingatkan bahwa keadaan susah itu lebih penting daripada keadaan bahagia. Jadi kedatangan kalian ketika teman kalian mendapatkan kesusahan itu lebih penting daripada datang pada saat mereka mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika mereka ulang tahun sama mereka ditinggal, keluarganya meninggal, itu yang paling utama adalah mendatangi orang yang ditinggalkan kematian. Jadi keadaan susah itu kehadiran kita lebih diutamakan, kehadiran kita lebih dibutuhkan daripada saat keadaan bahagia. Karena semua bahagia semuanya pasti datang, tapi kalau keadaan susah hanya orang-orang terkhusus yang datang. Jadi kalau ada guru meskipun ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, lalu mendengarkan salah satu muridnya
atau siapa orang terdekat beliau yang kehilangan sesuatu, kehilangan orang tua, beliau pasti menyempatkan untuk datang. Karena keadaan tersebut menuntut kita untuk lebih sigap dalam datang. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal yang penting untuk makna dari merawat jenazah ini, Kanjeng Nabi itu tidak pernah menolak permintaan untuk menyolati jenazah kecuali dalam keadaan satu, orang tersebut masih punya hutang dan nggak ada yang nanggung. Ini awal-awal Islam ya. Awal-awal Kanjeng Nabi mengajarkan Islam di Makkah, di Madinah awal-awal itu Kanjeng Nabi ketika ada orang minta disolati, Kanjeng Nabi pasti nyolati kecuali kalau dia punya utang. Sampai ada orang yang nanggung hal tersebut. Ada orang itu ketika dia punya wafat, Kanjeng Nabi tanya, dia punya utang apa enggak? Kalau dia punya utang, Kanjeng Nabi mesti minta, ayo teman-teman ya caranya dia diselesaikan utangnya dulu. Kalau nggak diselesaikan utangnya, Kanjeng Nabi tidak berkenan untuk mendoakan. Bukan karena malas, tapi karena beliau ingin menekankan pada kita, bahkan Kanjeng Nabi pun orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang permintaannya nggak mungkin ditolak sama Allah, mendoakan orang yang masih punya tanggungan urusan dunia sebelum dia selesai urusannya, Kanjeng Nabi tidak akan bisa memberi syafaat buat dia. Ingin mengajarkan hal tersebut, meskipun Kanjeng Nabi bisa kalau beliau mau, cuma ingin menekankan bahwa saya pun kalau doakan nggak akan bermanfaat kalau dia masih punya utang, meskipun cuma 5.000 dia punya utang dan belum disaurkan, belum selesai, maka doanya Kanjeng Nabi tidak akan bisa menyelesaikan itu sampai orang tersebut menyelesaikan urusannya di dunia. Saking beratnya urusan dunia. Kalian punya utang 2.000, meskipun kalian sholat sampai nangis, sujud kalian ribuan kali, kalian tiap bulan khatam Al-Quran, tapi kalau kalian punya utang urusan duniawi dengan orang lain, kalian ngambil bolpen, minjem bolpen temanmu belum mau kembalikan, kamu utang 5.000 di kantin belum mau sahur, kamu punya utang meskipun cuma 20.000 dari temanmu belum mau bayar, hal seremeh ini nanti bisa menghalangi kamu mendapatkan apa yang kamu usahakan di dunia. Sholatmu akan disita sama malaikat, dikasihkan orang yang ngambil uangmu, orang yang uangnya mau ambil tersebut. Puasamu akan disita sama malaikat, akan diberikan kepada orang-orang yang hak-haknya masih belum kamu kembalikan. Bahkan Kanjeng Nabi mengingatkan, saya pun enggan menyolati orang yang masih punya urusan duniawi belum selesai. Tapi ini di awal-awal. Di akhir-akhir beliau ketika sudah masyarakat sahabat sudah paham urusan ini, Kanjeng Nabi sering ketika menanyakan ada orang yang punya utang, Kanjeng Nabi tetap menyolati tapi diurusi dulu. Saya tak tanggung, nanti tak sahur setelah ini. Tapi ini memberikan penekanan bahwa jangan sampai kalian meninggal dalam keadaan masih punya urusan duniawi dengan orang lain. Bahkan para ulama seringkali mengingatkan, kamu punya dosa, ratusan dosa, tapi dosamu ini hubungannya cuma sama Allah. Itu lebih ringan. Meskipun dosa, tapi lebih ringan daripada kamu menghadap Allah dalam keadaan kamu masih punya dosa-dosa urusan sama manusia. Kamu bicarakan keburukan orang lain, ngambil hak orang lain, itu lebih sulit daripada kamu menghadap Allah punya dosa antara kamu sama Allah. Maksudnya dosa-dosa kita sama Allah kayak kita melihat sesuatu yang haram, sholatnya telat, sengaja mengakhirkan sholat, sengaja meninggalkan puasa, itu kan dosa kita sama Allah. Itu gampang sekali dimaafkan daripada dosa kita dengan orang lain, bicarakan keburukan orang lain, ngambil hak orang lain, memanggil dia dengan nama yang buruk, itu dosa-dosa dengan orang lain sulit sekali untuk diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang penting masalah urusan jenazah ini, mengurus jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu yang kewajibannya kewajibannya selesai dengan cara yang penting terlaksana. Fardu itu ada dua, ada fardu kifayah dan ada fardu ain. Fardu ain itu fardu yang sifatnya personal, semua orang wajib melakukan dengan cara yang sama. Sholat, semuanya wajib sholat, puasa, semua wajib puasa, nggak peduli orang lain sholat atau nggak sholat itu urusan dia. Yang penting kamu wajib sholat, wajib puasa. Itu fardu ain, sifatnya personal. Fardu kifayah ini sifatnya kolektif, sifatnya bersama. Tujuannya yang penting terlaksana. Sing lakukan itu terserah, yang penting terlaksana. Contohnya ngurusin jenazah. Ngurusin jenazah ini fardu kifayah, sifatnya kolektif, yang penting terlaksana. Sing ngurusi Pak Mudin, sing ngurusi Pak RT, sing ngurusi Ustadz, sing ngurusi wong kampung, nggak masalah. Yang penting ketika ada jenazah di kampungmu ada yang ngurus. Siapa yang ngurus terserah, yang penting ada bagian dari komunitas tersebut ada yang mengurus. Kalau nggak ada yang mengurus,
jenazah nggak diurus sampai mohon maaf jenazahnya membusuk, jenazah dibuang, nggak ada yang ngurus, maka satu komunitas dosa semua, satu daerah, satu tempat tersebut nanggung dosa yang sama semuanya, sama-sama meninggalkan kewajiban. Contoh fardu kifayah yang lain adalah sholat jamaah. Para sebagian ulama mengatakan sholat jamaah itu bagian dari fardu kifayah. Satu lingkungan harus ada yang sholat jamaah. Terserah masih wong luru, wong telu, masih cuma sing jaga musola, terserah, yang penting satu lingkungan harus ada yang sholat jamaah. Kalau nggak sholat jamaah, masjidnya sampai kosong, sampai kotor, sampai berdebu, musolanya sampai terbengkalai, maka satu lingkungan dosa semua. Jadi fardu kifayah itu fardu yang sifatnya kolektif, yang penting itu terlaksana, siapapun yang melaksanakan tidak dilihat. Kalau fardu ain itu sifatnya semuanya memiliki kewajiban yang setara, kewajiban yang sifatnya personal. Jenazah pertama kali ketika meninggal, yang pertama kali dipastikan adalah kematiannya. Kita pastikan dia meninggal. Kemudian selesai itu kita mandikan jenazah tersebut. Memandikan hukumnya wajib, meskipun mohon maaf sering saya katakan, meskipun nggak ada air, tetap nanti diganti dengan tayamum. Meskipun dia nggak boleh kena air, tetap diganti dengan tayamum. Kewajiban mandi ini nggak pernah gugur sama sekali apapun keadaannya. Bahkan kalau ada mayit katakan mati meninggalnya masuk ke sungai, kejebur sungai kan sudah basah, tetap wajib dimandikan. Meskipun sudah telas, tetap wajib dimandikan. Bahkan saking wajibnya, seumpama ada jenazah yang dimakamkan, dikubur atau dimakamkan sebelum dia dimandikan, maka hukumnya wajib untuk menggali kuburan tersebut, dimandikan sampai bersih. Dengan catatan jenazahnya belum lama, maksudnya masih baru tadi pagi, baru ingat ternyata jenazahnya belum dimandikan, maka wajib digali lagi untuk dimandikan. Kalau sudah lama 3 tahun kayak kilingan, ya nggak usah digali lagi, dibiarkan, diikhlaskan. Beda sama kafan, seumpama ada jenazah yang belum dikafani, masih kafannya nggak sempurna, katakan kafannya cuma sebadan sini tok, kepalanya masih terbuka lebar, kayaknya terbuka lebar, sudah dipendam, sudah dimakamkan, nggak wajib digali lagi, diikhlaskan, nggak masalah. Atau bahkan belum disolati, sudah dikubur, maka nggak usah digali lagi, tinggal disolati di atas sana. Kalau dimandikan, saking wajibnya ini sampai boleh digali lagi, padahal menggali kuburan itu hukumnya haram, kecuali ada keperluan yang mendesak. Di antara yang mendesak adalah ketika jenazahnya belum dimandikan, saking wajibnya. Kemudian setelah dimandikan, kemudian diberi kafan, laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar. Nanti kalau perempuan ada pakaian kurungnya, ada pakaian seperti dasternya, kemudian ada kerudungnya. Yang penting perempuan 5 lembar. Tapi yang penting adalah tertutup seluruh ujung kepala sampai ujung kaki. Yang terakhir adalah dimakamkan dalam keadaan di makam muslim, dalam keadaan ujung kakinya berada mengarah ke selatan, kepalanya mengarah ke utara. Dia tidur di bagian kanan sini, kemudian dalam keadaan menghadap kiblat. Itu kewajiban yang harus dilakukan ketika ada orang. Man arafahu wa man lam ya'rifu. Bahkan Kanjeng Nabi juga mendatangi jenazah orang-orang yang enggak kenal. Selama beliau tahu dia muslim, tetap mendatangi makamnya dan tidak membedakan meskipun enggak kenal. Enggak kenal, enggak, Kanjeng Nabi itu datang. Kalau ada orang yang meninggal, kalau kalian punya kesempatan, kalian katakan pulang sekolah, enggak tergesa-gesa, nggak kesusu, kemudian ketepaan ada orang yang dimakamkan, nggak apa-apa kamu ikut sampai dia dimakamkan selesai, kamu doakan, seenggaknya kamu dapat pahala di sana. Kalau kamu atau pas sholat di masjid tiba-tiba ada orang yang disolatkan di sana, lalu sholat jenazah, kamu ikut saja. Kanjeng Nabi seperti itu, nggak harus yang dikenal, bahkan yang nggak dikenal pun Kanjeng Nabi tetap mau datang. Dan Kanjeng Nabi pernah sedih ketika ada orang tukang bersih masjid perempuan, kalau pagi dia nyapu di masjid. Atau ketika Kanjeng Nabi, perempuan itu meninggalnya tengah malam, jam 11 malam, jam 12 malam, Kanjeng Nabi sudah istirahat. Sahabat mengetahui orang tersebut meninggal, diurus sama sahabat, disolati, kemudian dimakamkan. Pagi-pagi Kanjeng Nabi lihat kok nggak ada orangnya, nggak ada yang nyapu-nyapu. Besoknya dilihat kok sepi, kok nggak ada yang nyapu-nyapu. Tanya sahabat, kalian tahu nggak perempuan yang pagi-pagi nyapu masjid? Lu Kanjeng Nabi jenengan nggak tahu, dia sudah meninggal. Lu kok saya nggak dikabarin? Lu malam-malam kasihan jenengan tidur, khawatir jenengan istirahat, kita urus sendiri, kita makamkan dengan baik dan seterusnya. Kanjeng Nabi langsung sedih, langsung marah. Kenapa kalian nggak ngingetin saya? Saya ingin mendapat
supaya mendapat pahala untuk bisa ngurus jenazah. Dan beliau juga mungkin mengetahui derajat perempuan tersebut. Kita nggak pernah tahu ya, jangan-jangan kita yang seperti ini tidak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang terlihat biasa saja, tukang bersih-bersih, tukang nyapu-nyapu. Kita nggak tahu, barangkali mereka derajatnya jauh lebih tinggi di atas kita. Itu yang selanjutnya. Wa kana mukbilan ala ibadati rabbih lailan wa naharan la yamdi lahu waqtun fi amali taatillah wallahu a'lam bissawab. Jadi kita ngaji itu saya usahakan datang jam 4.45, 15 menit untuk kita tahlil atau kita baca yasin. Setengah jam kita baca kitab, kemudian sisanya kita jawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jawab pertanyaan yang sudah dikirimkan Salwa dulu. Pertanyaan pertama, diapakan? Nanti ada apa-apa. Ini nggak live kan ya? Ini live nggak ya? Pertanyaan dari umum. Pak Ahmad 2 kali. Mau bertanya, jika kita sudah bilang kalau kita sudah memaafkan orang, tapi sebenarnya dalam hati masih ada sedikit perasaan kesal, kecewa, dan lain sebagainya, apakah diperbolehkan Pak? Itu setidaknya kamu sudah mencapai ini ada tingkatannya. Yang paling tinggi tadi, yang pertama kan ada tingkatan. Pertama, kamu nggak balas, kamu sudah nggak balas keburukan itu, kamu sudah mendapatkan 1 poin, ada 3 poin. Yang kedua, kamu memaafkan ini meskipun belum benar-benar dari hati, dari mulut dulu nggak masalah, karena hati ini bukan kuasa kamu nggak bisa ngontrol hatimu, nggak mangkel. Tidak mangkal ini siapa yang bisa menjabut rasa kesal ini? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak semua perasaan itu sifatnya bukan ada di genggaman kita. Semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta sama orang lain, itu Allah yang ngasih. Kita benci sama orang lain, itu Allah yang memberikan itu. Kalau kita masih ada kesal di sana karena saking mangkelnya atau saking buruknya yang dia lakukan, saking nemennya yang dia lakukan, setidaknya kalian mulai dari yang kalian bisa dulu, yaitu dengan lisan dulu. Ya Allah, saya maafkan, meskipun hatimu mendodok, ada rasa mangkel, setidaknya kamu sudah melangkah untuk menuju situ. Sisanya kamu minta tolong, ya Allah, hati ini saya nggak punya kuasa, ya Allah, jenengan yang punya kuasa, jenengan jabut mangkel ini, ya Allah. Jenengan bersihkan mangkal ini, ya Allah. Insya Allah kamu bakal dijabut mangkalmu itu sama Allah. Dan ini perhatikan, kita memaafkan orang lain itu bukan untuk orang tersebut. Orangnya mungkin nggak pantas dimaafkan, saking buruknya dia, saking besarnya keburukan yang dia lakukan. Kita memaafkan bukan untuk dia, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita nggak maafkan, sama saja kita meletakkan keburukan di hati kita, eman-eman. Meskipun dia nggak minta maaf, kita maafkan dia. Meskipun dia nggak layak dimaafkan, nggak peduli, saya nggak ngurus, saya memaafkan dia bukan karena dia layak dimaafkan, tapi karena saya layak untuk punya hati yang bersih. Ya nggak masalah, meskipun dia buruk banget, menyakitinya sakit banget, kita nggak lihat itu, kita maafkan dia karena Allah yang merintahkan, karena itu bisa bikin Kanjeng Nabi senang. Jadi kita maafkan itu karena pingin hati kita bersih, pingin lihat Kanjeng Nabi itu bangga sama kita, pingin Kanjeng Nabi itu nanti senang ketika kita bisa memaafkan umat-umat beliau. Kita maafkan karena Allah merintahkan itu, bukan karena wa'fu wasfahu, karena Allah merintahkan untuk melakukan itu. Meskipun kita belum bisa benar-benar dari hati, setidaknya dari mulut dulu. Ya Allah, saya sudah maafkan, ya Allah. Saya nggak akan nuntut dia dunia akhirat, ya Allah. Hatinya masih mangkal, itu sisanya, ya Allah. Sisa mangkal ini saya nggak punya kuasa untuk membersihkan ini, dengan bantu, ya Allah. Insya Allah bakal dibersihkan. Di antara cara untuk membersihkan mangkal itu, di antaranya adalah dengan apa tadi? Dengan melakukan kebaikan pada orang tersebut. Kamu tiba-tiba ngasih hadiah, kamu beli di Shopee, kamu kirim sebagai anonim, sesuatu yang paling dia sukai, berat, tapi kalau kamu bisa melakukan itu, insya Allah otomatis pertama bencimu dijabut sama Allah, yang kedua orang yang mbok benci itu akan datang kepada kamu dengan cara yang baik, akan datang dengan cara dia jadikan kamu nggak mangkal lagi sama dia melakukan kebaikan buat kamu. Kalau nggak bisa, ya minimal setidaknya kamu doakan buat dia. Pas sholat kamu sisihkan waktu sedikit, ya Allah, saya maafkan dia dunia akhirat, saya
berdoa supaya dia mendapatkan kebaikan, semoga keburukan-keburukan gak ada yang menimpa dia, masalah dia diselesaikan, hajat dia dipenuhi dan seterusnya. Kamu doakan itu, insya Allah diantara cara untuk bisa menjadikan keburukan mangkel itu, kecewa, kesal dan sebagainya itu bisa dicabut sama Allah. Tapi setidaknya kamu melakukan dengan mulutmu itu sudah langkah yang sangat besar. Jadi nggak ada masalah, itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Tapi kalau ingin sempurna ya tadi kamu berbuat baik pada dia. Nomor 2, Pamat mau tanya, apakah boleh orang yang tidak mempunyai hak tetapi ikut campur dengan masalah kita? Tidak boleh. Meskipun punya hak pun, kalau kita nggak minta dia mengurusi urusan kita, ya tidak boleh. Ini bukan buat orang, buat kita ya. Kalau kewajiban kita pertama, ketika ada orang punya masalah, kita itu tidak punya kewajiban untuk ikut campur kecuali dia minta tolong atau kecuali kita punya solusi yang baik. Contohnya itu, contoh kita boleh ikut campur itu ketika ada 2 orang berantem, si A, si B berantem, kamu ingin dia berdamai, kamu boleh ikut campur di sana. Meskipun dengan cara, bahkan saking pentingnya ini, bahkan dengan cara berbohong pun boleh. Kamu bilang ke si A, Mas, si B itu sebenarnya itu sayang sama kamu, pengen kebaikan buat kamu, bukan sayang dalam kutip ya, pengen kebaikan buat kamu, cuma dia itu caranya nggak tahu, akhirnya dia lakukan cara yang nggak baik, padahal dia itu inginnya kebaikan buat kamu, Mas. Padahal enggak, si B mangkal sama dia. Kamu datang si B, Mas, si A itu kemarin mau ngirim sesuatu buat kamu tapi nggak jadi, dia itu pengen kebaikan buat kamu, dia itu kalau di luar nggak ketemu kamu itu sering-sering muji-muji kamu dan seterusnya. Kamu berbohong itu agar mereka berdamai itu boleh. Ikut campur yang seperti ini nggak masalah, yang nggak boleh itu ikut campur sesuatu yang personal. Kamu sebagai mertua, anakmu, dan mantumu berantem, kamu ikut campur di sana itu nggak boleh. Atau temanmu punya sesuatu yang dia nggak mau untuk diselesaikan orang lain, urusan pribadi kamu ikut campur itu tidak boleh. Kecuali dia minta tolong baru kita bantu hal tersebut. Jadi kita tidak bisa beda, ikut campur sama menolong beda. Kalau kamu lihatnya menolong, dia punya sesuatu dan masalah kamu ingin bantu itu boleh. Yang nggak boleh adalah kamu ikut campur di sana, kamu ngurus rumah tangga orang lain, kamu ngurus hal pribadi personal dia dengan orang lain, itu tidak diperbolehkan. Kecuali dia yang mengizinkan kita untuk masuk di situ, maka kita boleh menyelesaikan itu. Yang ketiga, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apa hukumnya berbicara tentang sesuatu yang haram di saat acara seperti tabligh akbar? Terima kasih banyak. Jangankan di tabligh akbar, di kamar pun kita tetap tidak boleh membicarakan sesuatu yang haram, apalagi di sesuatu yang baik. Kalian ngaji di sini ngerasani temanmu yang lain itu dia nggak pernah ikut kajian. Nah itu dosanya double. Pertama dosa ngerasani, kedua kamu dosa melakukan suatu keburukan di tempat yang baik, kamu melecehkan tempat majelis yang baik ini. Gak tahu ini maksudnya membicarakan suatu yang haram itu apa ya? Kalau bicarakan keburukan orang lain, menyebar aib orang lain, itu maksudnya hal yang haram. Kalau bicara haram kayak ngomongin suatu yang haram, apa ya? Selama itu tidak membutuhkan keburukan orang lain nggak masalah. Suatu yang haram di sini maksudnya hal-hal yang dilarang, mungkin seperti bicara keburukan itu tetap haram dilakukan dimanapun. Jangankan di tabligh akbar, di kamar pun sendirian kamu tetap nggak boleh melakukan suatu yang haram. Di kelas pun juga tidak boleh membicarakan sesuatu, bicara tentang sesuatu yang haram. Maksudnya mungkin membicarakan keburukan orang lain, aib-aib orang lain dan seterusnya. Hukumnya tetap tidak boleh. Bahkan ketika dilakukan di tempat yang baik maka dosanya double. Kayak kalian maksiat itu dosa, tapi kalau maksiatnya ternyata pas di Ramadan, dosanya double. Maksiatnya pacaran haram, pacarannya pas yang masjid, dosanya double. Karena masjid tempat yang baik. Nomor 4, ada 5 pertanyaan. Gimana cara biar nggak gampang gelisah ya Pak Hamad? Gimana caranya? Tombol hati ono 50, itu tombol hati. Itu bukan cuma lagu, itu beneran. Itu benar-benar tombol hati yang diajarkan Kanjeng Nabi itu cuma dibuat lagu sama opik, tapi sebenarnya itu benar-benar ada hadisnya, ada landasannya. Tombol hati ono 5 perkara nih, itu benar-benar diajarkan Rasulullah SAW, tapi dibentuk lagu. Ada 5 hal, tapi yang paling inti diantara dari semua itu adalah Allah ngasih intinya, yaitu dengan cara berzikir. Kalian bisa cari kesenangan dimanapun, cari hiburan dimanapun,
cari pelarian dimanapun, tapi Allah sudah mengatakan hatimu yang ada di sini itu tidak akan menemukan ketenangannya kecuali di satu tempat, yaitu dengan cara zikir. Zikir itu bukan cuma dengan la ilaha illallah zikir terus, tapi dengan mengingat Allah, dengan ingat bahwa dunia ini sing ngatur Gusti Allah. Dunia ini sangat ngatur, kita cuma tinggal jalanin saja. Kita mengetahui bahwa alam semesta sudah ada yang ngatur. Kita bagian dari takdir kecil di antara ribuan takdir yang Allah tetapkan di dunia ini. Ya kita akhirnya menemukan ketenangan di sana. Kalian ngaji seperti ini, meskipun nggak kerasa, tapi kalian menemukan ketenangan daripada kalian ngegame, nongkrong di kafe. Ya kalian senangnya bentar tok. Tapi kalau seperti ini, itu menjadikan hati kalian menemukan tempat ketenangannya. Nggak jadikan masalah kalian hilang. Masalahnya tetap ada, tapi setidaknya kalian menghadapi masalah dengan hati yang berbeda, dengan hati yang lebih besar. Pikir, sabar, kemudian kalian pemahaman yang baik tentang masalah itu tidak jadikan masalahmu habis. Kamu tetap punya masalah di rumah, tapi dengan cara menghadapinya dengan cara yang berbeda. Semua orang punya masalah yang sama, tapi bagaimana orang menghadapi itu nanti bergantung dengan hatinya. Kanjeng Nabi juga punya masalah. Kanjeng Nabi bahkan difitnah istrinya selingkuh, bayangkan. Kanjeng Nabi diancam dibunuh, Kanjeng Nabi anaknya diganggu sama orang lain, rumah tangannya diganggu sama orang lain, beliau diancam dibunuh dan seterusnya keburukan nambah beliau. Tapi kenapa beliau kok tetap tegar? Karena beliau menghadapi dengan hati yang besar, hati yang besar. Hati ini ibarat wadahnya air. Kalau udah air itu nanti bergantung pada sesuatu yang datang pada kita itu bergantung pada wadah kita. Kalau wadah kita luas, kalian punya air kolam kecil, kalau di situ dimasukkan tikus, kalian pasti nguras jedingmu di rumahmu itu memasukkan tikus, pasti mbak kuras. Kenapa? Karena kecil, langsung terkontaminasi, kemasukan cecak mati, kamu nggak mau mandi di sana. Tapi kalau hatimu itu luas, seluas danau, jangankan tikus mati, ada kambing dilemparkan di sana, itu danau tidak akan busuk, mungkin bagian kecil tak, yang lainnya tetap wangi. Dan lama-kelamaan busuk itu akan hilang sendiri dengan luasnya air yang ada di sana. Sama hatinya seseorang itu ketika menimpa masalah sama seperti itu. Ketika dia mendapatkan masalah, kalau hatinya kecil, jangankan difitnah, jangankan diancam dibunuh, dia hanya status, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen aja sedih. Kenapa? Hatinya kecil. Punya masalah cuma ada cicak mati sudah terkontaminasi. Tapi kalau hatinya luas kayak Kanjeng Nabi, diancam dibunuh, difitnah, keluarganya dituduh yang lain-lain dan seterusnya, rumah beliau dihancurkan dan seterusnya, beliau tidak pernah terpengaruh. Tetap masalahnya ada, tapi menghadapinya dengan hati yang bersama. Kalau hati kita luas, masalahnya menghadapi tetap ada. Nggak akan mungkin nggak ada, selama kalian masih hidup pasti ada masalahnya. Tapi setidaknya kalau kalian bantu dengan zikir, dengan tombak hati yang 5 itu, baca Quran sama maknane hati, kemudian kumpul orang-orang soleh seperti sekarang kalian orang soleh, kemudian hati perut yang sering kosong, itu adalah cara-cara untuk bikin hati kita nggak gelisah. Hatimu luas, insya Allah kamu nggak gelisah. Kenapa gelisah? Karena kamu tidak membesarkan hatimu. Gimana caranya hatinya biar besar? Ya dengan zikir tadi, dengan isi, dengan ilmu, dengan kumpul dengan orang soleh itu untuk membesarkan hati. Kamu nggak akan dapatkan gelisah. Tetap ada masalah, tapi hatimu luas. Jadi masalah ini tidak jadikan hatimu keruh. Kenapa kok keruh? Karena kecil. Kenapa kok terkontaminasi dengan najis, dengan bangkai? Karena airnya dikit. Kalau airnya sak lautan, sebesar lautan, berapa banyak bangkai di luar di sana, seharusnya sudah berapa ton ikan tiap hari itu mati, berapa banyak kotoran-kotoran dari sungai dari mana dibuang ke sana semua. Tapi laut sampai sekarang nggak pernah buruk, nggak pernah jadi baunya banger, tetap orang mandi di pantai sana biar. Kenapa? Karena luas. Keburukan apapun yang menimpa tidak akan merusak kesucian air laut tersebut. Pertanyaan terakhir dari sini, Ustadz, apa hukum memakai selain kain sebagai pengganti jilbab? Tidak masalah kalau nggak malu. Maksudnya pertanyaannya adalah hukum memakai selain kain sebagai pengganti jilbab seperti kardus untuk menutupi rambut atau korden kalau ada atau mukena atau sarung atau apapun. Ketika ada paket dia sulit nyari jilbab, langsung pakai selimut keluar untuk mengambil paket, nggak masalah. Yang diwajibkan dalam Islam itu menutup auratnya, itu yang wajib. Dengan cara apapun nggak masalah, tapi kalau bisa keluar dengan cara yang sopan. Kanjeng Nabi kalau keluar itu nggak pernah Kanjeng Nabi keluar compang-camping. Kanjeng Nabi dulu sebelum ada cermin, Kanjeng Nabi itu di rumahnya ada kayak kendi, itu isinya air. Kanjeng Nabi sebelum keluar pasti bercermin dulu, memastikan bajunya rapi, baru keluar.
meskipun bajunya nggak bagus, setidaknya rapi, meskipun beliau tidak memakai baju yang mewah, setidaknya itu dengan cara sama kalian kalau keluar meskipun tidak meskipun nggak harus pakai, yang penting rapi lah, atau biasanya pakai hoodie yang ditutup rapi gini nggak masalah, yang penting tertutup. Kewajibannya sebenarnya cuma menutupi tok, tapi kalau di rumah kalian yang penting tertutup tok, kalau orang terdekat seperti tertutup nggak masalah, tapi kalau sampai keluar sebisa mungkin jangan sampai memakai sesuatu yang nggak pantas, tapi nggak masalah. Bahkan dengan apapun kalau terdesak kalian boleh pakai daun, kalian boleh pakai bahkan boleh pakai lumpur. Semua kalian di hutan, bajumu hilang diambil macan, kamu punya air, kamu boleh menutupi dirimu dengan tanah liat, yang penting tertutup. Intinya seperti itu. Jadi nggak harus mendingan kamu tutupi dengan tanah liat, dengan daun, daripada kamu harus terlihat auratmu di depan orang lain. Yang diwajibkan adalah menutup auratnya. Tapi ketika kamu keluar ada kewajiban tambahan, yaitu sebisa mungkin jangan sampai terlihat buruk atau terlihat tidak pantas di hadapan orang lain. Silakan, ada pertanyaan yang di sini. Silakan Mas. Silakan. Makam. Rasulullah itu kan mensyaratkan kalau makam itu di atasnya itu 12. Iya benar. Benar. Contoh kayak makam Arab Saudi itu 12. Namun kalau dibandingkan dengan makam di Indonesia itu maaf. Iya. Iya benar. Ya bangunan itu juga sesuai dengan syaratnya. Iya. Benar. Syariatnya sebenarnya memang tidak boleh memberi bangunan sama sekali pada makam. Itu syariat Kanjeng Nabi mengisyaratkan itu, memerintahkan sebisa mungkin tidak boleh ada sesuatu bangunan di makam. Kecuali para ulama menjelaskan, kecuali ketika itu ada keperluan. Contoh keperluan cuma satu yang disebutkan ulama, yaitu ketika makam tersebut adalah makam orang yang mulia, makamnya Rasulullah, makamnya nabi-nabi terdahulu, makamnya para orang yang diyakini sebagai kasih Allah. Itu tidak ada keharaman, tapi tidak wajib. Tapi tidak ada larangan ketika itu ada sesuatu ada kepentingan, ketika makam tersebut ada orang yang diyakini kesolehannya. Harus dengan syarat tadi, diyakini kesolehannya. Nggak boleh tiba-tiba saya anggap orang itu soleh, tidak boleh. Harus kesolehan itu disaksikan oleh masyarakat dan diamini oleh masyarakat, atau disepakati oleh masyarakat. Orang tersebut dianggap orang yang tidak neko-neko, orang yang selalu mengajarkan kebaikan, orang yang menghabiskan waktunya untuk berjuang di jalan Allah, seperti itu, dan orang yang dianggap diakui kesolehannya, maka diperbolehkan untuk memberi tanda dengan catatan tidak berlebihan, dengan catatan tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas tetap keluar dari ajaran Kanjeng Nabi. Apapun itu, kalau melampaui batas tetap tidak boleh. Makan pun melampaui batas tidak boleh. Tapi ada isyarat, para ulama mengatakan boleh untuk memberi tanda, maksudnya memberi perbedaan dengan makam-makam yang lain. Hukumnya haram. Kalau saya mati kemudian kalian bangun, haram hukumnya. Saya memberi wasiat nanti dikasih gini, hukumnya haram dan wajib untuk diratakan. Kalau orang biasa seperti saya, seperti orang beda kalau orang yang diyakini 100%, atau orang yang, dan tidak boleh kalau orang yang masih diragukan, masih belum jelas ini makam zaman Majapahit atau makam tiba-tiba makam dikeramatkan, itu hukumnya haram. Harus makam yang diyakini 100% orang tersebut kesolehannya, orang tersebut menghabiskan waktunya berjuang di jalan Allah, dia tidak mencari hal urusan duniawi dan seterusnya, maka boleh dibedakan, karena itu makam-makam yang diperintahkan kita diperintahkan untuk memberi tanda tersebut agar berbeda. Bukan nanti ketika kita ke sana, kalau kita doa di sana, bukan berdoa kepada mayat tersebut, bukan minta tolong pada mayat tersebut, minta tolong pada Allah, tapi kita menjadikan mereka sebagai bentuk wasilah atau tawasul. Bayangkan kayak kalian, kenapa kalian datang ke kiai untuk minta doa kepada mereka? Karena kita tahu mulut mereka lebih soleh daripada mulut kita. Mereka jarang sekali melakukan keburukan dan seterusnya. Akhirnya kita minta doa sama mereka. Orang yang telah mendahului kita itu bisa melihat, tetap bisa melihat kita. Kita ketika doa di sana secara tidak langsung kita minta dari mereka untuk mendoakan kita. Tapi kita nggak minta pada mayat tersebut, hukumnya haram musyrik. Kalau kita minta minta tawasul kepada mayat,
makam tersebut hukumnya diperbolehkan. Dan adapun kita minta tolong istighosah ini masih diperdebatkan. Ada hadisnya, ada dalilnya, tapi dalilnya lemah. Boleh diamalkan, kayak kita minta tolong ke Sunan Ampel, seumpama ada orang minta tolong ke Sunan Ampel. Sunan Ampel, jenengan doakan saya supaya seperti ini. Itu hukumnya masih diperdebatkan. Dan kita tidak mengafirkan oleh melakukan itu, dan kita lebih baik kita doa bertawaf, ya Allah saya minta kepadamu dengan berkah Sunan Ampel. Kita minta kepada ya Allah saya ingin mendapatkan hajat-hajat saya dengan berkah orang yang mulia ini, dengan tingginya derajat beliau di sisi Mulan. Sudah itu diperbolehkan. Itu jelas diperbolehkan. Adapun istighosah, kalau minta sama mayit itu hukumnya musyrik. Kalau kita istighosah minta tolong sama mintanya ke Allah, tapi istighosah kepada mayit itu ada hadisnya, ada dalilnya, tapi dalilnya tidak sekuat dalilnya tawasul. Boleh, dan kita tidak menyalahkan orang seperti itu, tapi kita sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai orang awam, kita hanya tawasul pada mereka, tidak istighosah. Kalau makam tadi seperti itu hukumnya. Kalau diyakini maka nggak masalah. Kalau masih diperdebatkan, masih belum diketahui, sebisa mungkin tidak dibangun, tidak lakukan keburukan. Bahkan sebagai pemerintah, kalau kamu jadi Pak Lurah katakan ada kuburan tiba-tiba orang dibangun, maka kamu punya kewenangan untuk meratakan kuburan tersebut. Kalau orang tersebut tidak diketahui solusinya. Silakan, Salwa. Apa? Selain agama Islam tidak akan masuk surga, namun Islam dikategorikan sebagai agama paling akhir wujud. Jadi bagaimana orang dulu sebelum adanya Islam, apakah mereka semua masuk neraka? Perhatikan, terima kasih pertanyaan yang bagus. Dalam Islam, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, Rasulullah mengajarkan Islam. Semua orang sebelum kanjeng Nabi itu disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah mereka nggak dihukumi orang yang menolak Islam, nggak dihukumi sebagai orang kafir. Yang masuk neraka itu orang kafir. Siapa orang kafir? Adalah orang yang menolak Islam. Orang kafir adalah orang yang menolak Islam. Mereka lahir sebelum Islam ada, maka mereka nggak nolak Islam, maka disebut orang kafir. Mereka disebut ahlul fatrah, orang-orang yang selamat. Contohnya orang tua kanjeng Nabi. Orang tua kanjeng Nabi wafat sebelum kanjeng Nabi lahir, atau kakek-kakeknya, atau orang-orang lain yang mereka tidak ada Nabi di sana, atau tidak sezaman dengan Nabi. Kalau sezaman dengan Nabi kemudian orang tersebut menolak Nabinya, ya dia tetap kafir. Orang-orang yang ajaran-ajaran sebelumnya ketika mereka ada Nabinya, maka yang selamat adalah yang mengikuti Nabinya. Kaum yang tidak ada nabinya itu disebut ahlul fatrah, maka mereka apa yang mereka lakukan tidak menjadikan mereka disebut orang kafir. Sama kayak ada orang sekarang tinggal di pedalaman hutan di Papua sana, mereka nggak ada internet di sana, nggak ada akses internet, nggak kenal Islam, nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal Allah. Mereka disebut juga ahlul fatrah, mereka bukan ahli neraka, mereka nggak dihukumi neraka. Mereka disebut ahlul fatrah. Kenapa? Karena mereka enggak, secara syariat mereka enggak disebut orang kafir. Orang kafir itu siapa? Orang yang tahu ada Islam, tahu ada Nabi Muhammad, tapi enggak percaya sapa Nabi Muhammad. Itu yang disebut kafir. Mereka yang sulit untuk selamat. Mereka yang kita anggap mereka yang enggak selamat. Sudah menjawab, siapa? Apa Fakhri? Iya, kan kemarin ngucapin ya Waisak ya, ada kayaknya. Enggak ada. Lemas enggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah terjaga. Ya terima kasih. Saya jelaskan dulu. Merayakan atau mengucapkan perayaan hari-hari besar non Muslim atau selain Islam, ini kalau bisa jangan disebarkan ya, takut jadi fitnah. Saya jelaskan hukumnya. Secara fikih hukumnya haram. Kalau mengucapkan hukumnya haram. Tapi dengan catatan. Pertama, kalau itu ada ridho, ada dalam arti ada rasa pembenaran di hatimu, hal nggak masalah, atau kebenaran
rasa bahagia atau rasa pembenaran atas hari tersebut bisa menjadikan kamu kafir. Kalau kamu membenarkan itu, membenarkan hari Natal tersebut, itu hukumnya jadi kafir. Kalau mengucapkan tok tanpa ada tradisi di hati, hukumnya jelas haram. Semua ulama sepakat haram. Boleh itu pun dengan catatan yang sangat detail, kayak bayangkan kamu tinggal di lingkungan non muslim. Kalau kamu mengucapkan itu nanti kamu jadi masalah, kamu jadi membawa Islam menjadi nama yang buruk dan seterusnya, maka kamu diperbolehkan dengan catatan tadi. Kalau kamu diperlukan sekali, kalau kamu nggak ada keperluan, kamu temanmu remah semua, kemudian kamu nggak punya teman non muslim dan dia nggak ingin kamu ucapkan dan nggak masalah sama sekali kalau nggak mengucapkan, ngapain kamu mengucapkan? Kamu cukup menjelaskan kalau mereka ucapkan hari raya Idul Fitri, ya terima kasih banyak, tapi nanti mohon maaf ya, saya izin nanti ketika hari Natal saya nggak bisa mengucapkan itu, ajaran saya ngajarkan. Mereka pasti menerima itu dengan lapang kok, nggak mungkin mereka marah. Mereka, apalagi kamu mengucapkan dengan cara yang baik, selamat berbahagia atau dengan cara yang lain, selamat menikmati hari libur dan seterusnya, itu boleh saja. Tapi sebisa mungkin saya menyarankan nanti kalau ada acara apapun, ada hari besar apapun, sebisa mungkin kalau remas nggak usah, sebisa mungkin nggak usah ya. Tapi kalau nanti diperintahkan kepala sekolah atau diperintahkan siapapun, ya itu nanti urusan kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan kewajiban saya, sebisa mungkin kalau itu jangan dilakukan. Kita, kecuali kalau kamu personal ya, di tetanggamu kamu punya saudara yang non muslim dan dia dekat sama kamu dan seterusnya, kamu ada keperluan untuk ucapkan, ya ucapkan, nggak masalah. Tapi dengan tetap di hatimu mengatakan yang benar adalah Islam, dan seterusnya. Kamu niat atau diniatkan sebagai bentuk agar dia tidak menganggap Islam sebagai agama yang buruk dan lain-lain. Tetapi hukumnya, para ulama sepakat atau sebut hukumnya haram. Kalau kamu ada kebanggaan atau menganggap mereka benar dan seterusnya, itu bisa menjadikan bahaya buat akidah kita. Tapi ini, hal seperti ini tidak harus disebarkan, tidak harus kamu membuat info, maaf remas tidak mengucapkan Natal karena haram. Tidak harus seperti itu jadi fitnah. Itu kamu merusak Islam dengan cara yang tidak baik. Kamu tidak melakukan itu, sudah bagian dari toleransi. Kalau dia mempertanyakan itu, kamu boleh jelaskan dengan cara yang baik. Silakan, apa? Pertanyaan silakan. Silakan, Dra. Ya. Misal kita mau toleransi, Pak. Toleransinya itu tadi dalam poster. Dan poster itu kita mewakili suatu instansi. Ya. Itu berdoa. Dan dalam hati itu bukan termasuk. Iya itu bagian dari keperluan tadi. Kalau benar-benar itu nanti mendesak, katakan semua anggota sini wajib nge-share poster, kalau enggak di-kick dari grup atau dikeluarkan dari itu, ya gimana lagi kamu ikutin. Tapi itu tadi bagian dari, kalau ada keperluan sebenarnya diperbolehkan. Tapi kayak Islam itu intinya, Islam itu hukumnya ringan, hukumnya itu ketat ketika keadaan biasa. Ketika keadaan longgar, Islam jadi ketat. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, harus seperti ini, hukum ketat ketika keadaan biasa. Tapi kalau ketika kita keadaannya terdesak, Islam bisa jadi longgar sekali. Hukum tikus, kalau kamu di dalam keadaan hutan kemudian gak ada masalah tikus, boleh makan tikus. Itu jadi tambah rame, gak usah, biarin, gak usah. Islam, saya ulangi lagi ya, Islam itu hukumnya menjadi longgar ketika keadaan terdesak dan menjadi ketat ketika keadaannya longgar. Jadi kalau keadaannya terdesak, ya kamu lakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan catatan tadi, tetap tidak membenarkan, tetap ada perasaan tidak ridho dengan itu dan seterusnya. Saya foto dulu, silakan. Pertanyaan apa Dito? Kamu statusnya orang yang minta maaf atau yang memaafkan? Apa yang dilakukan orang yang minta maaf tadi? Selesai, dia sudah selesai. Yang penting dia datang minta maaf, itu dia sudah melaksanakan kewajiban. Tapi tetap mengembalikan haknya ya. Kamu jangan sampai kamu banting HP dia kemudian minta maaf ya gitu dok. Ya nggak selesai urusanmu ya, kamu selesaikan. Kamu minta apa ya? Ya percayaan dia ridho. Dengan kalau kamu ngambil hak dia, kembalikan haknya dan seterusnya. Yang penting kamu sudah datang minta maaf, kembalikan hak dia, sudah selesai. Nanti sisanya gimana? Kamu minta, ya Allah saya sudah melakukan kewajiban saya, dia gak mau maafkan, saya minta tolong engkau bersihkan hati dia dari dengki itu.
Nanti Allah yang jadikan dia. Seenggaknya dia nanti kesulitan nuntut kamu. Kamu apa ya? Kamu nggak akan dituntut. Kamu sudah minta maaf, dia nggak mau maafkan dia nanti, dan kamu sudah mengembalikan haknya, kamu sudah selesai. Yang jadi masalah adalah ketika kamu nggak minta maaf tadi. Kamu sudah minta maaf, sudah datang dan haknya sudah kembalikan, sudah selesai, kamu sudah. Tapi dengan cara yang sungguh-sungguh, jangan sampai kamu kesalahannya besar banget, kemudian kamu maafnya cuma ya maaf ya gitu dok. Ya nggak selesai, kamu datang ke dia, kamu bawa hadiah kalau bisa, kamu sungguh-sungguh nampakkan, sungguh-sungguh kamu tawarkan, sungguh-sungguh dia nggak mau minta maaf, itu urusan dia sama Allah. Dan itu berbahaya ya. Kamu ada orang datang kamu minta maaf, kamu memaafkan, itu berbahaya. Kalau Nabi mengingatkan barang siapa saudaranya datang kepada dia minta maaf, meskipun cuma secara luar tok, dan kamu hendaknya maafkan dia. Kalau kamu nggak maafkan, maka kamu nanti nggak usah nemuin saya di surga. Bayangkan kan Nabi nggak mau ketemu seseorang yang nggak mau maafkan orang lain. Nah, sebisa mungkin kalau ada orang minta maaf, maafin. Bukan buat kamu, bukan buat dia, buat kamu sama buat kanjeng Nabi. Dia urusan dia sama Allah. Yang penting kamu maafkan. Lanjut. Terakhir, Feb. Ada yang nanya, itu namanya kalau misalnya kita kan kena cicak, terus habis itu Terkena apa? kena cicak, terus habis Iya. itu dibunuh itu termasuk panen pahala. Pertama ya, cicak, membunuh cicak itu hukumnya sunnah, tapi bukan mencari cicak ya. Kamu nemu cicak nggak pateni, itu kamu dapat pahala. Dengan catatan pertama, membunuhnya dengan sekali pukulan. Kalau nggak bisa minimal 2. Jadi kalau kamu memukul itu dapat kamu satu riwayat mendapatkan 100. Kalau 2 kali kurangi separuh jadi 50 dan seterusnya. Tapi kalau kamu siksa hukumnya dosa. Dan ini statusnya ketika kamu nemu cicak, bukan kamu beli cicak mbok pateni kabeh atau kamu ternak cicak biar kamu mbok pateni semua dapat pahala. Itu hukumnya kamu tetap dosa. Jadi statusnya adalah tiba-tiba kamu lihat cicak dan itu takut mengganggu, kamu bunuh dengan niatan kanjeng Nabi itu boleh, tapi jangan sampai menyiksa. Dengan sekali pukulan dan langsung mati. Kalau kamu berkali-kali kamu yang dosa. Kalau kamu mukul takut gak kena, takut nyiksa, mendingan gak usah dipukul sekalian sebagai bentuk hati-hati. Paham ya? Terakhir. Perhatikan, gelisah sebenarnya ya, gelisah itu ada yang bentuk dari macam-macam sebenarnya. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya apa. Ada karena kemaksiatan, ada keburukan dan lain-lain. Kalau sudah selesai semua, kemudian masih ada gelisah, itu nggak masalah. Itu apa ya? Termasuk para ulama mengingatkan di antara ciri orang yang diinginkan kebaikan Allah, bahkan mengatakan di antara cirinya kekasih Allah itu apa? Merasakan kesedihan tanpa sebab. Kamu sedih banget, kamu nggak maksiat, kamu nggak punya dosa, kamu sudah melakukan kebaikan, kemudian tiba-tiba sedih aja. Itu barangkali Allah ingin mengangkat derajat kamu, karena setiap musibah yang kita terima itu kemungkinannya 2. Kemungkinan pertama bersihkan dosa, kemungkinan kedua mengangkat derajat. Jadi jangan-jangan kamu tiba-tiba sedih, itu jangan-jangan bagian Allah ingin mengangkat derajat kamu. Ada beberapa derajat yang nggak bisa dicapai kecuali dengan mendapatkan musibah tadi, sabar atas musibah. Jadi merasakan kesedihan itu bagian dari mungkin Allah ingin angkat derajat kamu, tapi kamu sholatmu kurang banyak. Allah ingin kamu angkat derajat tinggi banget, tapi sholatmu kurang banyak, akhirnya diberi musibah gelisah tadi. Yang penting kamu berusaha tadi, tombol hati kamu lakukan, kamu kumpul orang soleh dan seterusnya, insya Allah itu bersih. Kalau masih ada, itu barangkali Allah ingin angkat derajat kamu, ingin membersihkan dosa kamu. Bisa paham ya? Ya, amin. Sudah ya, kita tutup dengan doa. Kita ketemu lagi minggu depan. Masih ngaji Pedibaan. Belum tanggal merah ya? Belum ya? Minggu depan tanggal merah bukan sih? Bukan ya? Tanggal 22. Belum ya? Kamis apa Rabu? Kamis. Jadi kita tutup dengan doa, langsung pulang ya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajmain. Allahumma ja'al awsil wa taqabbal thawab ma qara'na min qur'an azim wa mahlan wa sabahna ma qara'na min al-kutub. Hadiyat wa wasila wa rahmatan nazila wa barakatun syamila sadaqah mutaqabbala min Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma li ikhwan wa ibn al-anbiya wal mursalin awliya wa salihin jami'an masyayikhina wa muallimina wal mukhon alaina jami'an allama wa ta'allama bi hadhihi al-madrasah man darasa bi hadhihi al-madrasah wa nasil maqasidahum Allahumma fir lahum Allahumma hinhum Allahumma ij'alna fida'an lahum nakallahum nar itkallahum nastalahum wa qadan li hawaijihim wa farhan li jami'i masahibihim karamadul mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alimna ma yanfa'una wa nafa'ana sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita di sini menjadi bentuk kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rumahnya dekat